Last 24 hours, Indian television channel Times Now is creating nonsense rhetoric promoting baseless statements of a member of parliament, Raghuram Krishnaraju. He happens to be my follower. He came and met with me in my hotel room last year. But what people have sent me the reports, and I have watched 2 interviews, wasting 20 minutes of my time before I make this statement. First of all, I want to warn Raghuram Krishnaraju to be quiet and don't talk stupid stuff. When Padmaja asked you, Mr. Raghuram Krishnaraju, you don't have anything to prove. Oh, there were 2% Christians, now 25% Christians. Are you drunk? Are you stupid? Are you crazy? Are you doing purposefully because you want to join BJP party, or some extremists are encouraging you to bring anti-conversion law in Andhra Pradesh? Have you studied the constitution? Or because you are scared of your corrupt bank fraud deals? They have sent me. Last year, April 30th, the CBI did raids in your home for 2,655 crore. Are you worried? Just you brought nothing to this world, you take nothing from this world. If you have the money, just return to the banks. Stop your fraudulent business and serve God. Remember that. Don't destroy your party. If you don't apologize, the YSRCP should expel you from their party. You may be waiting for that actually to join the BJP party, and the parliament should expel you. Don't divide our state and our country. Andhra Pradesh is an example state. You go to Tirupati, great Hindu temple is there. Hindus can all go and worship there. There are incredible mosques. Muslims can worship. There are many churches Christian can worship. In Article 25, we have freedom of expression, freedom of religion, freedom of... I don't have the time to teach you lessons. How did you become member of parliament? Because I was there only 1 week. You came to my room twice and you attended, you hugged me and you said, "Sir, help me." And then later on I found out you were in BJP party, you were in TDP party, you were in YSRP. Again you joined this party. What's going on with you? Okay, that's your personal business. But don't divide. You told right now, few hours ago, that you want to recommend to bring a anti-conversion law. Let me remind you what I did in 2004 when Jayalalitha did that. Remember that? She lost 39 member of parliament seats out of 39. I campaigned against her in the entire state. Only first time she ever did. Then she repented later on. I campaigned for in 2014 again after meeting with her, and she won landslide 36 out of 39 or 37. People are not stupid. 99% Hindus are peace-loving. I am a Hindu-born follower of Jesus. What nonsense are you talking? 2% became 25%. Do you understand freedom of religion means? Anybody can worship any god they like. And freedom of religion means a Christian can become a Hindu can become a Christian, a Muslim can marry a Hindu can marry a Muslim. Beautiful India. Don't destroy the fabric of India. India has suffered already with stupid statements by you and other members of parliament. India suffered. Indian economy is going down. Look at China, occupying Nepal and all our neighboring countries. We have important things to unite country. All Hindus, all Muslims, all Christians, all Buddhists, Jain, Jews, all must be united. Like I do seminars and summits. You only praised me. Balayogi used to attend. And you told that Balayogi used to say, I met my God and came back. Because
People say these things because I promoted all people of all faiths and all religions. I never converted anybody in the last 25 years from Christian to Hindu or Hindu to Christian. Bible says, if anybody convert for namesake or giving something, they go to double hell. Let God judge. But if people, I am against any forcible conversion. But it doesn't mean that one Hindu cannot become a Christian or a Muslim cannot become a Hindu or a Christian. Do you understand what freedom of religion means? Otherwise, go to school. Stop drinking. I prayed for you. I thought you changed. And Times Now should have better common sense. Padmaja asking the same question and not allowing somebody else. It is ridiculous for anchors like that don't know how to talk. You are giving the BJP spokesperson full time and you are begging this guy, Krishnaraju, full time, and you are not allowing other Christian representatives to speak 1 minute. You cut his microphone off. The world is watching. Already because of Jammu Kashmir 370 and because of some Supreme Court rule against the Masjid temple, 56 Muslim countries are upset. I am dealing with them. Last year I met with the leader of 56 Muslim countries in Turkey. What do I say about my country? I have been promoting India as a secular country, great nation, democracy, and investments are opportunity to come. If anyone represents such stupid law, I will campaign in the whole wide world and whole nation of India. Let India remain as a democracy. Let India enjoy its democracy. Otherwise, it will be losing not double the GDP, what Prime Minister's wish is, daydream. If Prime Minister Modi doesn't take proper leadership and stop all these nonsense, if Hindus are getting FCRAs and bringing money, millions, why Christians and Muslims charity should be closed? Until now I kept quiet. I'm watching carefully. I will not only campaign India in all 235 countries of the world to support India and Indian people, because we have 235 countries Indians are living. And they're not going to be quiet. I know 99% Hindus are peace-loving, 99% Muslims, and 99% Christians. Let us not yield to these extremists. I stopped Quran burning because a Christian pastor tried to do. Wrong. I support all people of all faith. This is heartbreaking. If you don't have anything, while 100,000 people died in America as of today due to corona and millions are affected worldwide, economy is collapsing, poor people are suffering and starving. Is this the subject to talk about? Shame on such media. Do something noble. This is the time you are trying to, 9 states have already represented. Indians will not tolerate. Remember, all opposition leaders, whether it is Kejriwal or Stalin or Mamata Banerjee or Nitish Kumar, or all are Hindus. BJP, I have advised BJP presidents, look at Vajpayee and Advaniji, learn from them. After they became Prime Minister, Deputy Prime Minister, they became peace-loving. Whatever the radical agenda before they had. That's what Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah ji and Modi ji and Nadda ji take leadership right now. Don't allow India to be destroyed. And no one will tolerate this kind of extremism, and I hope you don't tolerate this kind of extremism. Expel such members of parliament. Remember social media. 80% of the world can be reached like this, and investments will stop. I have been tolerating for the last 6 years and no more. ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, మన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో యాంటీ కన్వర్షన్ బిల్ తేవాలని
నర్సాపురం మెంబర్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ రఘురామకృష్ణరాజు వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ తరపున రికమెండ్ చేస్తాడట. ఆయన తాగేసి మాట్లాడుతున్నాడు. అప్పుడు వీడియోలు వచ్చాయి కదా లాస్ట్ ఇయర్. లేదా 2655 కోట్లు ఆ బ్యాంక్ దోచుకునేదని సిబిఐ ఎంక్వైరీ నోటీస్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా పంపింది రఘురామకృష్ణరాజు. సిబిఐ రైడ్ అంటే మొత్తం చదువుకున్న వాళ్ళందరూ చదవచ్చు. ఆయన ఎలా ఎంపీ అయ్యాడో అప్పటికి నాకు తెలియదు. నా హోటల్కి వచ్చినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ నన్ను కలిసినప్పుడు బాలయోగ్ గారి పేరు చెప్పారు, హగ్ ఇచ్చారు, కొన్ని ఛానల్స్ ప్రమోట్ చేశాయి. నేను ఆయన సపోర్ట్ చేశాను. నేను కూడా కంటెస్ట్ చేసిన 1 వీకే టైం ఉందని ఇంటర్నల్గా ఎలక్షన్ ముందు రోజు కూడా ఆయన నా రూమ్కి వచ్చారు. ప్రేయర్ చేశాను తాగుడు మానాలని, మంచి మనిషి అవ్వాలని. ఇప్పుడు ఆయన బీజేపీలో చేరాలనా, లేదా సిబిఐ కేసుల నుంచి తప్పించుకోవాలనా, లేదా ఆయన ఒక యాంటై క్రిస్టియన్ యాంటై హిందూ గొడవలు పెడదామనా? యాంటై కన్వర్షన్ బిల్ ఆంధ్రాలో రికమెండ్ చేస్తాడట ఆయన మాటలు ఆలకించండి. అలాంటి వాళ్ళని వైఎస్ఆర్సీపీ పార్టీ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలి, పార్లమెంట్ నుంచి సస్పెండ్ చేయాలి. నీతి నిజాయితీ ఉన్న ప్రధానమంత్రి, హోమ్ మినిస్టర్, జేపీ నడ్డా బీజేపీ లీడర్ సీరియస్ యాక్షన్స్ తీసుకోవాలి ఇలాంటి వాళ్ళ మీద. లేదంటే మన దేశం నాశనం అయిపోతుంది. నిన్న కాక మొన్న ఆ జనసేన పార్టీ నాగబాబు గాడ్సే దేశభక్తుడు అన్నాడు. పేరు ఎత్తకుంటా నేను కండెమ్ చేశాను. వెంటనే పవన్ కళ్యాణ్ ఒక లెటర్ రిలీజ్ చేశారు. సరిపోద్దా? అలాంటప్పుడు మీ అన్నయ్య నాగబాబు క్షమాపణైనా చెప్పాలి, లేదా ఆయన నువ్వు పార్టీలో నుండి సస్పెండ్ అయినా చేయాలి నీతి నిజాయితీ ఉంటే. అందుకేనేనా బీజేపీ పార్టీలో నువ్వు కలిసింది? నీతి నిజాయితీ ఉంటే నువ్వు నిజంగా ముఖ్యమంత్రి అవుదువేమో, ప్రజలకు సేవ చేద్దువేమో. యూనిటీని మనం ప్రమోట్ చేయాలి. హిందువులందరూ తిరుపతిలో పెద్ద టెంపుల్ ఉంది మన ఇండియాలో, హిందూ టెంపుల్. అనేక మంది హిందువులు వెళ్తారు, కోట్ల మంది. మంచి మాస్కులు ఉన్నాయి, ముస్లిమ్స్ వెళ్తారు. చర్చిలు ఉన్నాయి, మంచి క్రిస్టియన్స్ వెళ్తారు. గురునానక్ టెంపుల్స్ సిక్స్ వెళ్తారు. ఎవరికి ఏ రిలీజియన్ ఇష్టం ఉంటే ఆ రిలీజియన్ వాళ్ళు, ఆ దేవుణ్ణి, ఆ దేవతల్ని వారు పూజించుకుంటారు. నేను యేసు ప్రభువుని సొంత రక్షకుడిగా నమ్ముతాను. అలాగని నేను ఎవరిని కన్వర్ట్ చేయలేదే. కన్వర్ట్ చేయకూడదు రిలీజియస్ కొరకు అని వాక్యం కూడా చెప్తుంది. అలాంటిది యాంటై కన్వర్షన్ బిల్ తేవడం ఏంటి? మన దేశంలో హిందువులు, ముస్లింలు అవ్వచ్చు, ముస్లిం క్రిస్టియన్ అవ్వచ్చు, వీరు వారిని పెళ్లి చేసుకోవచ్చు. ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ రిలీజియన్ ఉంది. రోజు రోజు ఈ అజెండా పెరుగుతుంటే ఏమైంది? జయలలిత 2004లో 39 సీట్లు 39 ఓడిపోవడానికి కారణం ఏంటి? ఆవిడ అసెంబ్లీలో యాంటై కన్వర్షన్ రిలీజియస్ బిల్ తీసుకొచ్చింది. నేను వెళ్ళాను. 50,000 మంది పాస్టర్లు, 5 కోట్ల మంది దాదాపు ప్రజలు ఆవిడకి బుద్ధి చెప్పారు. ఒక్క ఎంపీ సీట్ కూడా గెలలేదు. అలాంటి ఏం జరిగినా ఈ కరోనా క్రైసిస్లో ప్రపంచమంతా హ్యాండిల్ చేస్తూ ఫీడ్ చేస్తూ బిజీగా నేనున్నప్పటికీ రాత్రంతా 1 నిమిషం పడుకోలే. ప్రోగ్రాముల్లో, కాల్స్లో, ఇదిలో ఉన్నాను. ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాను? మన రాష్ట్రం పాడవకూడదు, మన దేశం పాడవకూడదు. హిందువుల మధ్య, ముస్లింల మధ్య, క్రిస్టియన్స్ మధ్య, బౌద్ధుల మధ్య రెచ్చగొట్టకూడదు. రఘురామకృష్ణరాజు గారికి బుద్ధుంటే క్షమాపణ చెప్పు. ఏదో నువ్వు మీడియాలో రావాలంటే ఇలాంటి సబ్జెక్ట్ తీసుకొని వస్తావా? 2% క్రిస్టియన్స్, 25% ఏంటి? యాంటై కన్వర్షన్ బిల్ తేవాలని మేము వైఎస్ఆర్సీపీ తరఫున మా ముఖ్యమంత్రి రికమెండ్. నువ్వు ముఖ్యమంత్రి స్పోక్స్ పర్సన్వా? తాగేసి మాట్లాడుతున్నావా? బుద్ధి బుర్ర ఉందా? బీ కేర్ఫుల్. దేవునితో చెలగాట వాడద్దు. మహారాజులే నిలబడలేదు, మంత్రులే నిలబడలేదు. క్షమాపణ చెప్పు. ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ లైఫ్లో మరలా ఇప్పుడు ఇవ్వద్దు. లేదా నేనేదో 7 రోజులు వచ్చాను, రియల్గా వచ్చి కంటెస్ట్ చేయవలసి ఉంటుంది మళ్ళీ ఎలక్షన్లో. 2-3 సంవత్సరాలు నీ నియోజకవర్గంలో ఉండి నీ రియల్ కలర్ని చూపించవలసి ఉంటుంది. నన్ను రెచ్చగొట్టద్దు, తెలుగు ప్రజలు రెచ్చగొట్టవద్దు, దేశ ప్రజలు రెచ్చగొట్టద్దు. మీ వైఎస్ఆర్సీపీ జగన్ ముఖ్యమంత్రి అయి 1 ఇయర్ అయింది. పాలన బాగోవాలని నా వంతు నేను సపోర్ట్ చేస్తానన్నాను. అపోజిషన్ పవన్ కళ్యాణ్ ఏంటి, చంద్రబాబు నాయుడు ఏంటి, ఇతరులేంటి క్రిటిసైజ్ చేయొద్దు అన్నాను. ఈయన కొత్తగా ముఖ్యమంత్రి అయ్యారు. 1-2 ఇయర్స్ మనం ఆయనకు సపోర్ట్ చేయాలి. మనం ఆయన చేయలేకపోతే ప్రజలే ఆయన టైం వచ్చినప్పుడు. అలాంటిది మేము బయటుండి
ఒక దైవజనుడిగా, ఒక శాంతిదూతగా, ఒక ప్రజాశాంతి పార్టీ ప్రెసిడెంట్గా మేము వైఎస్ఆర్సీపీకి ఒక కొత్తగా ఎన్నికైన ముఖ్యమంత్రికి సపోర్ట్ చేస్తుంటే నువ్వు పార్టీలో ఉండి పార్టీకి ద్రోహం చేస్తున్నావేంటయ్యా? నువ్వు ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతావా? ఇది మొదటిసారి కాదు, రెండోసారి కాదు, ఇది మూడోసారి. అందుకే నేను సహించలేకుండా నీ పేరు పెట్టి నీకు వార్నింగ్ ఇస్తున్నా. బీ కేర్ఫుల్. దేవుడు పైన ఉన్నాడు, సహించడు. హిందువుల మధ్య, క్రైస్తవుల మధ్య, ముస్లిం మధ్య గొడవలు పెట్టడానిక రిజైన్ చేసేసి బీజేపీ పార్టీలో చేరు. ఇంక నీకు గతి లేదంటే, జైలు నుంచి తప్పించుకోవాలంటే, సిబిఐ కేసుల నుంచి తప్పించుకోవాలంటే రఘురామకృష్ణరాజు. అంతేగాని నీచి నిదాయితీ లేని మాటలు మాత్రం మాట్లాడొద్దు. ప్రాణహాని ప్రజలకు తీసుకురావద్దు. రెస్పాన్సిబుల్ కామెంట్స్ ఇవ్వాలి. చేతనప్ప మాట్లాడే మాయ్. ఏమిటయా నువ్వు మాట్లాడుతున్నా? ఒకసారి విను నువ్వేం మాట్లాడావో. ప్రజలందరూ వెళ్ళి టైమ్స్ నౌ ఇంటర్వ్యూ రఘురామకృష్ణరాజు చూడండి. చీ అంటారు. ఊర్లోకి రానివ్వరు అలాంటి. ప్రజలకు సేవ చేయాలి, బీదలను పోషించాలి. నువ్వు 2655 కోట్లు బ్యాంక్ ఫ్రాడ్ చేసావని నాకు తెలియదు. లేకపోతే నీకు హగ్గు ఇవ్వకపోతే నువ్వు వచ్చినప్పుడు రూమ్లో వచ్చినప్పుడు కలవకుండా ఉంది. నువ్వు ఎలక్షన్ ముందు మీరు చాలా మంచివారు, ఎత్తుగా తెల్లగా ఉన్నారు, చాలా నమ్రతగా ఉన్నారు, మంచి తెల్ల బట్టలు వేసుకొని తెల్లదనం అనుకున్నా. ఇవన్నీ చదువుతుంటే ఆశ్చర్యం కలుగుతుంది. 1000 కోట్లు సంపాదించాను, ₹1,00,000 ఆస్తి లేకుండా ప్రపంచానికి పనిచేశాను. అది నీతి నిజాయితీ అంటే దోచుకోవడం కాదు, కామెంట్స్ చేయడం కాదు, గొడవలు పెట్టడం కాదు, శాంతి తీసుకురావాలి. ఎన్ని సమిట్లు పెట్టాను, మీరు కదా అటెండ్ అయ్యారు. 100 మంది ఎంపీలు అటెండ్ అయ్యారు కదా, అటెండ్ అవుతున్నారు కదా ఇప్పుడు ప్రపంచంలో. అక్టోబర్ 2 వాషింగ్టన్ డీసీరా. శాంతి కొరకు సమిట్లు పెట్టాయా? హిందువుల్ని, ముస్లింల్ని, క్రిస్టియన్స్ని కలపడానికి ఏమైనా చేతనైతే చేయి, విడగొట్టడానికి చెయ్యొద్దు. ఎవరు విడగొట్టడానికి ఇలాంటి స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చినా ఐ విల్ నాట్ టాలరేట్. 16 అవర్స్లో ఇండియాలో ఉంటాను, అన్ని పనులు విడిచిపెట్టి అవసరమైతే. ఐ డేర్ ఎనీవన్ టు డూ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ రబీ స్టేట్మెంట్స్. బీ కేర్ఫుల్. ప్రపంచమంతా వాచ్ చేస్తుంది సోషల్ మీడియా ద్వారా. 180 అంటే 800 కోట్లు 650 700 కోట్ల ప్రజలు రీచ్ అయిపోతారు ఒక స్టేట్మెంట్లో సోషల్ మీడియా ద్వారా. వైరల్ అయితే లక్షల కోట్ల మందికి రీచ్ అయిపోతున్నారు. ఈ వీడియో కూడా మీరు అందరికీ పంపించండి. మీడియా యూనిటీని ప్రమోట్ చేయండి అయ్యా. నరహత్యలు ప్రమోట్ చేయకండి. గాడ్సెల్ అటోని మహాత్మా గాంధీని చంపిన అలాంటి నరహంతకుణ్ణి దేశభక్తులు అనకండి. మాట్లాడేటప్పుడు బుద్ధి బుర్ర ఉండి మాట్లాడాలి. ఒకసారి ఆలోచించి మాట్లాడాలి. ఎవరిని దేశభక్తులు అంటారు? దేశ నేతని ఫైట్ చేసి, దేశం కొరకు ఫైట్ చేసి ప్రాణం పెట్టి, అలాంటి మహాత్మా గాంధీ, ఆయన క్రిస్టియన్ కాదు, ఓ హిందువే, అంత మహాత్మా అన్నాం అంటే ఏంటి? మంచి ఆత్మ. అలాంటి ఆయన్ని చంపినోడు ఈరోజు మీరు పూజిస్తారా, ప్రమోట్ చేస్తారా? ఎక్కడికి వెళ్తుంది మన దేశం? అందులో మన రాష్ట్రం. మన రాష్ట్రాన్ని ఎవరు పాడు చేయడానికి ప్రయత్నించినా మనం అందరం కలిసిపోదాం. ప్రజలారా గుర్తించుకోండి, ప్రతి ఒక్కరం కలుద్దాం. జాతి, మత, కుల, ప్రాంతీయ భేదాలు లేకుండా అందరం కలిసిపోదాం. తెలుగు ప్రజలు ఎప్పుడు నేను అన్నాను, 2 రాష్ట్రాలు 2 కన్నులు. నా ప్రాణం ఇవ్వడానికే నా సిద్ధం, మంచి చేయడానికి ఎప్పుడు వెనుకంజ వేయను. కరోనాతో లక్షల మంది తిండి లేకుంటే ఇబ్బందులు పడుతుంటే తిండి లేని వాళ్ళకి తిండి పెట్టండి, బట్టలు లేని వాళ్ళకి బట్ట ఇవ్వండి, జాబ్ లేని వాళ్ళకి జాబ్ ఇవ్వండి. ₹1,00,000 నేను ఎంచుకోకుండా దేవుడిచ్చిన 1000 కోట్లు ఎందుకు పనిచేశాను? ఎందుకు పంచుతున్నాను? చనిపోయినప్పుడు ఏమైనా తీసుకెళ్తానా? మీరేమైనా తీసుకెళ్తారా? మనం సేవ చేయాలి, మంచి చేయాలి. చాలా బాధతో మాట్లాడుతున్నాను, మీకు అది అర్థం అవుతుంది. Let's pray. Heavenly gracious Father, I pray for all people, those who are watching,
whether it is a Hindu or Muslim, Christian or Catholic. Lord God, unite all of us as one, not to divide our country and our people. Lord, forgive Raghuram Krishna Raju for his foolish statements. Help him to repent. And Nag Babu for his foolish statement. And anybody else, Lord, they are making such foolish statements. Help them to realize and repent and turn around. Open their eyes, Lord. And Lord, I pray for the Prime Minister, Home Minister and BJP President Nadda. Lord, you enabled me to advise them, pray with them so many times. Open their eyes to promote democracy and save democracy and save secularism of our great country, India, Lord. And I pray those who are watching, non-Indians from any other places, bless them, Lord, to pray for our nation. And pray for the victims, or millions that are suffering from this corona crisis. Heal them, bless them. Provide them those who don't have food to eat. Meet their needs. Help us, Lord, to be helpful to all others. Each one to reach 10. I pray in Jesus' name. Amen. పోషించండి. కనీసం 10 మందికి భోజనం పెట్టండి. ఏదుంటే మీలో కొంతమంది వేలు మందికి భోజనం పెడుతున్నారు. ఎన్ని వీడియో నిన్న కాక మొన్న తిరుపతి నుంచి అక్కడ బస్తాలు బియ్యాలు ఇచ్చిన బస్తాలు తిరుపతిలో దేవస్థానంలో పంచిన బస్తాలు కూడా నాకు పంపించారు నా ప్రియ మిత్రులు 2007 నుంచి. వాళ్ళ అబ్బాయి ఇంజనీర్ సీట్ రావాలి ప్రేయర్ చేయమన్నారు. ఆయన చేస్తున్న సేవలు ఎక్కడైనా మాస్కులో చేయండి, మందిరాల్లో చేయండి, చర్చిలో చేయండి, వీధుల్లో చేయండి. లేని వారికి కొంత పెట్టండి. మీకుంటుంటే రేపుడు గుంచుకోవాలా 10 సంవత్సరాలు గుంచుకోవాలని వద్దు. మీకున్నది షేర్ చేయండి. గాడ్ బ్లెస్ యూ. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్.